बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कदमूला वंदो सतगुरु चरण करो सुप्रेम अशुभ हरण मंगल श्री देवचंद्र जी श्री मूलपति श्री मेराज सुना तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम पल पल करो प्रणाम। मेरो तो आधार श्री राज के चरणारविंद मेरो तो आधार श्री राज के चरणारविंद मेरो तो आधार श्यामा के चरणारविंद मेरो तो आधार श्यामा के चरणारविंद राज के चरणारविंद 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 श्यामा के चरणारविंद मेरो तो आधार राज के चरणारविंद मेरो तो आधार श्री राज के चरणारविंद मेरो तो आधार सद्गुरु के चरणारविंद मेरो तो आधार सद्गुरु के चरणारविंद मेरो तो आधार सात के चरणारविंद मेरो तो आधार सात के चरणारविंद सद्गुरु के चरणारविंद सात के चरणारविंद सद्गुरु के चरणारविंद सात के चरणारविंद मेरो तो आधार राज के चरणारविंद मेरो तो आधार श्री राज के चरणारविंद मेरो तो आधार वाला के चरणारविंद मेरो तो आधार वाला के चरणारविंद मेरो तो आधार पिया के चरणारविंद मेरो तो आधार पिया के चरणारविंद वाला के चरणारविंद पिया के चरणारविंद वाला के चरणारविंद पिया के चरणारविंद वाला के चरणारविंद धनी के चरणारविंद वाला के चरणारविंद धनी के चरणारविंद
विंद मेरो तो आधार राज के चरणार विंद मेरो तो आधार श्री राज के चरणार विंद मेरो तो आधार श्यामा के चरणार विंद मेरो तो आधार श्यामा के चरणार विंद मेरो तो आधार राज के चरणार विंद चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारा सखी जीवन हमारा श्री महामती कहे साथ जी भय चर्चा का बखात महामती कहे साथ जी भय चर्चा का बखात अब तुम सुनियो चित दे अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे नाथ खात लाल आगू आए बैठे नाथ खात आसी करिन चरण की आसी की रूह चरण आसी करिन चरण की आसी की रूह चरण एक जुदाई क्यों सहे जुदाई क्यों सहे जुदाई क्यों सहे जुदाई क्यों सहे रूह बिना अपने तन आसी करिन चरण के आसी के रूह चरण बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री सतगुरु महाराज की जय श्री प्राणनाथ प्यारे की जय स्वामी श्री लालदास महाराज की जय श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय श्री ब्रह्मलीन आचार्य श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय तीनों पुरी धाम की जय कृष्ण प्रणामी धर्म की जय समस्त मस्त सुंदर साथ की जय प्रणाम फरमाए सिद्ध साथी हुकम श्री राजी महाराज को राजी महाराज ની અસીમ કૃપા કે આ મેટોડાની પવિત્ર ધરતી કે જ્યાં દર વર્ષની જેમ
આ વર્ષે પણ વિતક ચર્ચાનું સુંદર આયોજન થઈ ગયું છે. એવા આ વેકરિયા પરિવારના છત નીચે રાજી મહારાજનો અનંત સુખ લઈ રહ્યા છીએ. સુંદર સાથી આપણે ગઈકાલે જોયું કે મેરાજ ઠાકોરને કેટલી બધી પીડામાંથી વ્યક્ત થવું જોઈએ, પણ કેટલામાં દુઃખ દર્દીને અનુભવવા પડ્યા હતા. એમાંથી આપણે એક અંશ માત્ર પણ આપણને દુઃખ આપણે પહોંચતું નથી. આમને આમ બને એકબીજાથી 10-10 વર્ષની જુદાગીથી રહ્યા છે સુંદર સાથી. પછી અંત સમયમાં બંને સ્વરૂપનું મિલન થાય છે. એક સાથે 22 દિવસ આ બંને સ્વરૂપ રાત અને દિવસ એવી અલૌકિક ચર્ચાની અંદર મગ્ન રહે છે. આવનારા ભવિષ્યની અંદર જે લીલા થવાની છે, જે કાર્ય આપવાનું છે, એ બધી જવાબદારી સદગુરુ મહારાજ શ્રીજીને આપી અને આપણી વચ્ચે પંચભૌતિક રીતે અલગ થાય છે. પૂર્ણ સ્વરૂપ આ રાજી મહારાજ શ્રીજીના દિલની અંદર બેસીને હવે પછી લીલા કરી રહ્યા છે. આપણે કાલે જોયું, હવે પણ આગળ પણ આજે જોઈએ. उठे पिछली रात को करने को दीदार, बिहारी जी पास आए के सुने चर्चा परवरदिगार, सुने चर्चा परवरदिगार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वरूप चर्चा सुन के तब आवे दरबार, कारभार चलावे लौकिका होय के खबरदार। સુંદર સાથી આપણે કાલે જોયું કે શ્રીજી ઉપર આટલી જવાબદારી આપવામાં આવે છે, છતાં પણ બિહારીજીને ગાદી પર બિરાજમાન કરી અને લૌકિક કારભાર પણ સંભાળે છે અને આવીને બિહારીજીને પ્રણામ કરી અને સાથની વચ્ચે ચર્ચા પણ પ્રારંભ કરે છે, ચર્ચા પણ સંભળાવે છે, એ ધામના સુખ અપાવે છે. આવી તો ઘણી બધી લીલા આ સમયમાં થાય છે. બિહારીજીનો એક નિયમ હતો કે કોઈ પણ સુંદર સાથ આવે ને એને 2 ટાઈમ ચર્ચા સાંભળવાનું. હવે થાય છે કેવું, કોઈ ફ્રી હોય તો 2 ટાઈમ આવી શકે, પણ કામ ધંધા વાળા અને આ ખેતી વાળા તો 2 ટાઈમ થોડા આવી શકે હે. તો એમાં એક સુંદર સાથ પરિસ્થિતિ નબળી હતી એટલે એને આજીજી કરી કે હે બિહારીજી મહારાજ કે આ 2 ટાઈમ તો શક્ય નથી. એક તો હું દૂરથી આવું છું, મારી પાસે કઈ વાહન વ્યવસ્થા નથી, પૈસાની કઈ સગવડતા નથી, તો એક દિવસ હું આવી શકું તો એવી મને અરજી આપો કે 2 ટાઈમ ને પણ એક વખત આવી શકું. પણ બિહારીજી મહારાજ તબિયત તો આપણે જાણીએ છીએ, તો એ એટલા એવી રીતે કીધું કે કામ કરો, તમારે 1 ટાઈમે નથી આવું, તમને 2 ટાઈમ માંથી રજા. બોલો પ્રાણનાથ પ્યારેની જય. તો બિચારા એક તો સુંદર સાથ એકદમ અવસ્થા એવી ગરીબ, શું નામ કીધું? ગંગાદાસ. વાહ, ગંગાદાસ સુંદર સાથનું નામ હતું. પછી શું થાય છે, હવે એક તો સુંદર સાથ એ શ્રીજીના ગણેશ દેવચંદ્રજી મહારાજના શબ્દો સાંભળીને આવતા જાગણી પોતે નિષ્ઠાની અંદર દાખલ થાય છે. હવે ઈ સાંભળીને એને દુઃખ લાગ્યું એટલે કહે છે ના ના કામ કરો, હું 2 ટાઈમ આવીશ. પણ બિહારીજી તો કીધું કે મેં કીધું ફાઇનલ, તમે 1 ટાઈમ હવે આવતા નહીં. બિચારા સુંદર સાથ બહુ આજીજી કરે છે, વિનંતી કરે છે, પણ બિહારીજી વાત માનતા નથી. એવામાં સુંદર સાથ 9 દિવસનો ઉપવાસ રાખે છે કે ભાઈ કાંઈક મારી અરજી સ્વીકારી બિહારીજી, પણ બિહારીજી વાત માનતા નથી. હવે એ સુંદર સાથી શ્રીજીના ઘરે જાય છે, એને વિનંતી કરે કે તમે બિહારીજીને મનાવો. હવે થાય છે એવું કે બિહારીજી સમયમાં હાજર નથી હોતા. હવે એ સમયે ફૂલબાઈ હોય છે, સુંદર સાથને આપવીથી સાંભળે છે, સમજે છે, પહેલા તો એને ભોજન કરાવે છે કે ભાઈ તમે 9 દિવસથી ભોજન નથી કર્યું, તમે પહેલા ભોજન કર્યો પછી વાત આગળ કરશું. અને એવામાં આ વાતની ખબર બિહારીજીને પડી જાય છે કે ઓ હું જેને કાઢું છું એ તો ન્યા જાય છે, ન્યા હાચવાય છે. તો વાત એને લાગી એવી. એટલામાં શ્રીજીનો આવવાનો સમય થઈ જાય છે, દરરોજના નિત્યક્રમે આવે છે. એવામાં આવતા 2 આગળ આવી રીતે સુંદર સાથની આનંદ થતો હોય, ચર્ચા થતી હોય તો 2 દરવાજા પાસે 2 ઉભા રાખી દે છે કે સુંદર સાથ કે તમારે અંદર જવાનું નથી. શ્રીજી પૂછે કેમ, શું થયું? તો વાત બતાવે છે કે આવી રીતે ઘટના બની છે કે સુંદર સાથ ને બિહારીજી ના પાડે છે, સાથમાંથી કાઢી નાખે છે. એને તમે ઘરે રાખો છો, પનાહ આપો છો અને એને જમાડો છો, એની વ્યવસ્થા સાચવો છો.
તો બિહારીજીનો હુકમ છે કે તમારે બે વસ્તુ પસંદ કરવાની છે, આ ધર્મ પસંદ કરવાનો છે, આ ધર્મ પત્ની પસંદ કરવાની છે. બે 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 ત્રીજો રસ્તો જ નથી બતાવવામાં આવતો. વિચાર કરો, એક તો શ્રીજી આટલા વર્ષ સુધી દૂર હતા, ક્યાંય એનો વાંક, કોઈ પણ પ્રકારનો વાંક નથી, પણ લીલા જુઓ કેવી પરીક્ષા આ સમયમાં થઈ રહી છે. આટલા વર્ષને દૂર હતા છતાં પણ સદગુરુ મહારાજના વચનોને અખત્યાર કરી શિરોધાર્ય વાત સમજી જે જાગરણનું કાર્ય એમના હાથમાં લીધું હતું, એવી જ રીતે એ સ્થાન ઉપર એ જ ગુરુપુત્ર હોવા એની બિરાજમાન છે. એ વાત પણ એને સ્વીકારી કે ગુરુજીના જ વચનો છે, એ ધર્મને સ્વીકારે છે, ધર્મપત્નીને સ્વીકારતા નથી. આ વાતની ઘરે ફૂલબાઈને ખબર પડે છે. ફૂલબાઈ પણ એને સાંત્વના આપે છે, નહીં તમે તમારી જગ્યાએ સાચા છો, તમે પેલા ધર્મનું કામ ધર્મ હશે તો આગળ કામ થશે, ધર્મથી તો આગળ ઘણા રસ્તા ખુલશે. આવી રીતે ફૂલબાઈ એને સાંત્વના આપે છે, સહાયતા કરે છે. કાંઈ વાંધો નહીં, તમે તમારી રીતે સાચા છો, તમે તમારી રીતે યોગ્ય છો. આ વાતનો આમને આમ ફૂલબાઈ અંજળ ત્યાગી દે છે. લગભગ 6 મહિના પછી ફૂલબાઈનું ધામધોરણ થાય છે. પણ અંતે એવી અરજી કરતા જાય છે, એ વિનંતી કરતા જાય છે કે કદાચ મને આ સૈયા ઉપર રાખવામાં આવે તો એ સમયે ફક્ત તમે રૂબરૂ આવી તમારા ચરણ સ્પર્શ મને કરાવજો, જેથી કરીને મને આ બ્રહ્માંડમાં સૌભાગ્ય મળે તો તમારી અર્ધાંગીની બનવાનું. તો એ ક્યાંક ને ક્યાંક હજી મને આ ફેરામાંથી મુક્ત થાય, કંઈ આગળ મને મદદરૂપ થાય. એટલા માટે સદગુરુ મહારાજની વાતો શિરોધાર્ય કરી શ્રીજીએ ઘરેથી જતા નથી. ફૂલબાઈનો ત્યાગ થઈ જાય છે. ફૂલબાઈની અંતિમ આવી અવસ્થામાં સમયમાં શ્રીજી ત્યાં જઈ અને ચરણા સ્પર્શ કરે છે અને ત્યાં ને ત્યાં ફૂલબાઈનું આ પંચબોધિ પન વચ્ચેથી અલગ થઈ જાય છે. કહેવાની વાત કે આવી કસોટી દરેકના દરેક સમયે થતી હોય છે, ક્યાંક ને ક્યાંક એનો અનુભવ કરતા હોય છે, પણ સુદર્શાજી આપણે એમાંનો કોઈ અનુભવ કરવાની જરૂર પડતી નથી. આ બધી વાત રાજી મહારાજે પહેલેથી આપણા માટે કરીને બતાવી છે. શ્રીજી આટલા પવિત્ર, આટલા પાક, છતાં પણ માયા એની ઉપર કેટલી પરીક્ષા લે છે. આમને આમ આગળ જવાથી સુદર્શાને હજી આ રાજ્યના વચનો, ધણીના વચનો કેમ પ્રાપ્ત થાય એ વસ્તુ બતાવે છે કે આહાર ઇસ્લામનો કરકે રૂપ પહોંચાયો ફરક, આ મારા બધા સાથની આતમ કેમ જાગે, એને આ બધી કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય એ બધી વસ્તુ થાય છે. अब में साथ इस्लाम का करो सबे एक ठोर, पूछो रसोई करके सेवा करो अति जोर. શ્રીજી વિચારે છે કે સદગુરુ મહારાજના આટલા સમય પછી મારે બધા સાથને ભેગો કરવો છે, રસોઈ કરવી છે, ઉત્સવ કરવો છે અને બધા સુંદર સાથે તેડાવા છે. વિચાર કરો, આ વસ્તુ એના દિલમાં આવે છે અને કે છે વસ્ત્ર ભૂષણ પહેરા કે સુંદર સાથે મારે આભૂષણોથી શણગારવા છે, એની એવી સેવા કરવી છે. કારણ કે રાજી મહારાજે મને એને જગાવવાની સમય, આ સમયમાં મને જવાબદારી આપી છે, તો હું સાથને એવા સુખ આપું જેથી કરીને એની અંદર આનંદ થાય અને કંઈક ને કંઈક રાજી મહારાજને મળવા માટે પ્રેરાય. સુદર્શાજી અહીંયા પણ આપણે જોઈએ કે આ માયાની અંદર माया में बैठ के लाहा लेने अब, धाम में जागे पीछे एक ना होवे कब. સુદર્શાજી શ્રીજીનો જેવો વિચાર હતો, શ્રીજીની જેવી ઈચ્છા હતી, એ ઈચ્છા આજ બ્રહ્માંડમાં પૂરી થવી શક્ય છે. કારણ કે જે સેવા, સુંદર સાથની સેવા આ બ્રહ્માંડની અંદર રહેલી છે ને, એવી ધામમાં શક્ય નથી. આ વાસ્તવિકતા છે કે જે સેવા કરી હોય આ જ સમયમાં આ જ સુંદર સાથ માટે કરવી, પછી આનો લાભ છે ને બીજે ક્યાંય નથી. એક કઈ બ્રહ્માંડમાં નથી, પરમધામમાં તો સાવ લાભ નથી. કારણ ત્યાં તો રાજી મહારાજના એટલા સ્વરૂપની અંદર આપણે ઓળઘોળશું, એટલી વાતોમાં એટલા ઓળઘોળશું કે આ સેવાનો લાભ ત્યાં પણ શક્ય નથી. એટલા માટે આ જ માયાની અંદર જો તમારે લાભ લેવો હોય ને તો લઈ લેજો. ધામની અંદર જાયગા પછી પણ આ ફાયદો નથી. એટલા માટે અહીંયા ફાયદો કરીએ, ફાયદો લઈએ. અને એવો જે ભજન છે, 7 સેવા ઉપરનું ભજન છે, સુંદરસાજી ધ્યાનથી સાંભળીએ.
એ સેવા સાથ દી સેવા, 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 બડે પ્યાર નાલ કરો એતે સેવા કે ધામ વિચ નયો લબની, 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 એ સેવા સાથ દી સેવા, એ સેવા સાથ દી સેવા, એ વાણી કુલ જમવાની, હે વાણી કુલ જમવાણી, એ તો બીચ लिखी अपनी कहानी કે માર ડૂબકી તલાબલો, કે મારો ડૂબકી તલાબલો, કે મારો ડૂબકી તલાબલો, કે મારો ડૂબકી તલાબલો, એ સેવા સાથ દી સેવા, એ સેવા સાથ દી સેવા, બड़े प्यार नल करो एते सेवा के धाम विच नयो लबनी, के धाम विच नयो लबनी, કે ધામ विच नयो लबनी, के धाम विच नयो लबनी, ए प्याले ઈશ્વર કે પ્યારે, हे प्यारे इश्क के प्यारे, हे प्यारे ઈશ્વર કે પ્યારે, हे प्यारे इश्क के प्यारे, लेके आए मेरे साथी दिल वाले, के आसरी निभाने वाली हो, के आस की निभाने वाली हो, हे आस की निभाने वाली हो, के आस की निभाने वाली हो, નૈયો રહેના એટલે નૈયો રહેના, नयो रहना एते नयो रहना, નૈયો રહેના એટલે નૈયો રહેના, नयो रहना एते नयो रहना, दिया इश्क सुहागिन गहना, सिंगार करो चलो चलिए, सिंगार करो चलो चलिए, सिंगार करो चलो चलिए, सिंगार करो चलो चलिए, आए तड़पी आत्मा तड़पी, हाय करते आत्मा करते, हाय करते आत्मा करते, हाय करते आत्मा करते, दिल खेल बिच होना बड़ा कल पे, बिछोड़ा साथ सहे ना गए, 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 ए सेवा साथ दी सेवा, ए सेवा साथ दी सेवा,
સુંદર સાતની જે સેવા કરવામાં આવી છે ને એનું નામ લખાણું છે, એટલા માટે જ આ વેકરિયા પરિવારના જાજા છોકરાના છે કે આ સાતની સેવા કરવાનો આટલા સમયથી લાભ મળી રહ્યો છે, હજી પણ મળતો રહે, હજી પણ આનાથી મોટું સ્વરૂપ બધા વચ્ચે બને, બધા આનંદ લે, એટલા માટે કહેવાની વાત, સાત માટેની સેવા, ધણીની સેવા આ સાત વચ્ચે કરવાનો બેસ્ટ અને ઉત્તમ સમય છે. આમને આમ આ વાતનો ખ્યાલ હોવાથી શ્રીજી બતાવે છે કે આ વાતની લૂંટ કરવા માટે મેં સુંદર સાતની વચ્ચે જેટલો મને લાભ મળી શકે એટલો લઈએ. આમને આમ વાત બતાવે છે. હવે એ છે કે તમારી પાસે જે પણ હાથ ચાલાકી હોય, એટલે તમારી પાસે જે થઈ શકતું હોય એ બધા રીતે આ સાતની સેવા કરજો. શ્રીજી બધા સુંદર સાતને આમંત્રણ આપે છે, બધાને હુકમ ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે, કોઈ પણ પાછું ન જોતા. કારણ સદગુરુ મહારાજના સ્મૃતિમાં આપણે બધા સુંદર સાતને ભેગા કરવા છે, આનંદ ઉત્સવ જે પણ ઈચ્છા થાય એ બધી પૂર્ણ કરવી છે, એટલા માટે બધાને જવાબદારી આપી દેવામાં આવે છે. બિહારી જો કો ભૂખણ રૂચ કે દિયો બનાવી, બિહારી સાથે કોઈ પણ પ્રકારનું તમને દિલમાં ન લઈ આવતા. બિહારીજી માટે તો શ્રેષ્ઠ આભૂષણો, શ્રેષ્ઠ વસ્ત્રો બનાવજો. એટલે ભલે આપણે ઉતરતા પહેરવા પડે, હલકા પહેરવા પડે, તો બિહારીજી માટે તમે આટલું બનાવજો, પ્રેમથી બતાવજો. પાછું એવી રીતે નહીં, આવી રીતે સુંદર સાતને બધાને ઈચ્છા આપે છે. સાથે નાગજીભાઈને પણ વસ્ત્રભૂષણ તૈયાર કરજો, એના હાથે બનાવજો. આમ શ્રીજી બધા સુંદર સાતને આવી હુકમ આપે છે, બધાને કે છે આવી તૈયારી કરજો. આમને આમ બધા સુંદર સાતને ભેગા કરે છે. ઇન્વિટેશન પત્રિકા, આમંત્રણ પત્રિકા પણ અપાઈ જાય છે કે સાથે આ તારીખે ભેગું થવાની, ગામે ગામ, શહેર શહેર, જ્યાં જ્યાં હોય ને આમંત્રણ પત્રિકા આપે છે. બધા સાતને ભેગો કરવો છે. પૂછો કીજે શ્રી રાજ, કોના માટે? રાજી મહારાજના વચનો ભેગા થાય એવો ઉત્સવ કર્યો છે, કોઈ વ્યક્તિગત પ્રસિદ્ધિ માટે નહીં, ફક્ત ને ફક્ત રાજી મહારાજનું કામ થાય, બધાને ભેગા કરવાને. અને સામગ્રી પણ ભેગી થઈ જાય છે, ઘઉં, મેદા, ખાંડ, જે જે જરૂરિયાતની વસ્તુ ત્યાં ને ત્યાં બધી ભેગી થઈ જાય છે. પણ રાજી મહારાજનું હુકમ કંઈક અલગ છે, રાજી મહારાજની લીલા કાંઈ અલગ છે. આ વાત જોતા બિહારીને લાગી આવે છે. વિચાર કરીએ, જેના પાછળ કરે છે એને એવો અંદેશો પણ નથી આવતો આ એની પાછળ કામ થાય. પણ આ બધી જોવા જોતા ક્યાંક ને ક્યાંક લાગે છે કે આ બીજું બરાબર ન થતું. એટલા માટે શું કહે છે? इन बात की चुगली वजीर आगे गई, उनने कछु ना विचारिया, बात दिल में लई. બિહારીજી ચુગલી ખોર દ્વારા રાજા સુધી બતાવે છે, એને સુધી વાત પહોંચાડે છે કે આ રાજા જેવા વસ્ત્રો બનાવે છે, ક્યાંક તમારા ઘરેથી તો નથી આવતા ને, આ કોષખાનામાંથી નથી આવતા ને, તપાસ તો કરજો. ફક્ત રાજા વાજાને આટલી વસ્તુ કાફી છે રણકો લગાવવા માટે. વિચાર કરો સુંદર સાચી, ચુગલી ખોરને ઉનને કછું ના વિચાર્યા, વાત જ કાફી હતી સળગાવવા માટે. ખાલી એક જ અણસાર આટલી દિલમાં આવી ગઈ વજીરને, અને વજીર તપાસ કરે છે. કારણ કે મેરાજ ઠાકોર ત્યાં વજીરપણો કરતા હતા, એટલે એને ઓલાવે વિચાર્યું કે આપણા એનાથી જતું નથી ને. બિહારી જોઈને કે એની પાસે ધન નહોતું, ક્યાંથી આવ્યું, વાંચી જ કઈ નથી આવ્યું ને. આવી બધી વાત ત્યાં બને છે. અને આમ ને આમ શ્રીજી ઉપર જો એટલી પરીક્ષા, જ્યારે પણ કંઈક સારું કરવાય છે ને, ત્યાં જ એની પાસે બધું જપ્ત થઈ જાય છે. અહીંયા પણ શ્રીજીએ જે તૈયારી કરી છે ને, માલ જપ્ત થઈ જાય છે. સુંદર સાજી વિચારીએ, કેવી તકલીફ છે, કેવી કસની છે. વજીરે લઈ કે મીઠાઈ આપને કર, વજીરે બધો સામાન જપ્ત કરી લીધો અને મેરાજને ઘરે બેસાડી દીધા છે. બરાબર, સામાન લઈ સરકારને કરી લીધો અને મીઠાઈ આપને ઘર એટલે હફસાની અંદર નજરબંધ કરી દીધા. એકલા નહીં, ત્રણેય ભાઈને બેહાડી દીધા. વિચાર્યો કેવો સમય છે. આમ ને આમ હવે થાય છે શું, એ સમયમાં તો રજવાડું નાનું હોય, પણ મોટા કોઈ રાજાને કર ભરવા માટે જવું પડતું હોય. આપણને પણ ખબર છે, અહીંયા તમે અનુભવ કર્યો હોય છે તે સમયે. તો આ સમયે અમદાવાદથી જે કુતુબખાના જે રાજ કરતા હોય છે, એ જામનગરના રાજાને લખાણ આપ્યું છે કે તમે આ તારીખ સુધીમાં કર લેજો, ને તમે તમને હુમલો કરી અમે બધી તમારી પાસેથી છે એ તમારી પાસેથી જપ્ત કરી લેશું. અને રાજા છે એ ખબર પડે, રાજાને સંદેશો, રાજા તો આ બધી સંધિ કરવા ગુજરાત અમદાવાદ વહી જાય છે. અને આમ શ્રીજી અને આ ત્રણેય ભાઈઓ તેની અંદર બેસી જાય છે. સુંદર સાતજી, હવે વિચારીએ, હવે મહત્વનું કામ આપણા માટે થઈ ગયું છે. આપણી જાગણી થાય, આપણે વિશ્વાસ લઈ આવી રાજી મહારાજના ચરણો સુધી, પૂર્ણ વિશ્વાસ રાજી મહારાજ ઉપર લઈ આવી, એવું આ બ્રહ્માંડની અંદર
અત્યાર સુધીના સમય સુધી જે રાહ જોવાતી હતી એવા અખંડના વચનો હોય અહીંયા પ્રાપ્ત થવાની શું છે? ધ્યાનથી વિચારીએ. બેઠે પ્રબોધપુરી મીને જાય હફસા लिखा ईत तहाँ विचार करने लगे थे इस्लाम काम परतीत. આ હફસાની અંદર આ જે નજરબંધ છે એ આપણે હવેલીને હફસા તરીકે વિચારી છે. એકાંત વાળી જગ્યા છે, નજરબંધ કરવામાં આવે છે. કુરાનને પણ આ પ્રસંગ આવે છે કે હફસાની અંદર આવી રીતે બંધન થશે અને બંધનની સાથે સાથે જ ત્યાંથી આ અખંડની અંજીલ, તોરેત ને જંબૂર આ બધી વાણીનો ઉતરો થશે. આવી વાત મોહમ્મદ સાહેબે કુરાનની અંદર પહેલેથી બતાવેલી હતી. હવે એ વાસ્તવિક રૂપે અહીંયા સાચું પડે છે અને અહીંથી જ સુંદર સાથી રાજ્ય મહારાજના 5મા દિવસની લીલા અહીંથી શરૂ થાય છે. 5 સ્વરૂપ બિરાજમાન થઈ અને આ વતી જે અખંડ સ્વરૂપની જે વાત બતાવવાના છે, અહીંયા પ્રગટ કરવાના છે, એ અહીંથી થવાનો છે. શ્રીજી વિચારે છે અને એ પોતાની રજૂઆત સદગુરુ મહારાજના વિયોગમાં બતાવે છે. એ સદગુરુ મહારાજને યાદ કરે છે. ક્यों ऐसा हम पर पहुंचाया सफत बखत हे धણી, આવો તો શું અમારી ભૂલ, આવી તો શું અમારી કસોટી કે આવું જોવું પડ્યું. અમારી આગલી પેઢી પણ આ જામ દરબારની અંદર વજે દીવાનપણું કરતા હતા. એ અમારા ભાઈઓને અમે પણ એ જ કરતા હતા. આટલા સમયમાં આવું કામ ન થયું. આ સમયમાં એવું તો શું કામ થયું? આવો કઠણ સમય અમારો પડ્યો. અમારી જે બંદગી છે, અમારી જે ઈચ્છા છે, અમારી જે રજૂ કરવાની જે પ્રાર્થના અભિવ્યક્તિ છે, શું એમાં કઈ ખોટ છે? કે મારી અંદર મારે કામ શું હતું કે બધા સુંદર સાથને ભેગો કરવો છે, આનંદ કરવો છે, ઉત્સવ કરવો છે અને રાજ્ય મહારાજના વાત જેટલી પ્રગટ થાય, જેટલી બતાવાય એટલી વાત કરવી છે. તો આવું તે અમે કયું ખોટું વિચારને ખોટું કામ કર્યું એવા માટે અમારી સાથે આવું બને છે. આમ હફસાની અંદર જે સુંદર સાથી હફસાનો બહારથી આપણે અનુભવ કરી શકીએ છીએ, જોઈ શકીએ છીએ. અત્યારે તો અંદર નથી જવાતું, પણ જ્યારે પણ આપણે નવતનપુરી જાય, કાલાવડ નાખો શું કે કેવું દરબારગઢમાં આજે પણ એ જગ્યા હજી હાજરમાં છે. ખાલી નીકળીને 2 મિનિટ આ પ્રસંગને જો યાદ કરશું ને તો ચિત્ર આપણી સામે ખડું થઈ જશે કે જે ધણી ના તનમાં એક જીવને મુક્ત થઈ જાય એવી વાત થવાની છે. એ અત્યારે જેલમાં છે, કોઈ પણ કારણ વગર. આવી વાત જોઈએ, આપણે અનુભવ કરીએ ત્યારે આમ ને આમ એકાંતમાં વિચાર કરે છે, રોઈ રહ્યા છે. સુંદર સાથી વાતને પહોંચીએ, એ સમયને અનુભવ કરીએ કે આવી અવસ્થા બની જાય છે. આમ ને આમ થાય છે અને એટલા હદ સુધી વિરહ થાય છે. કદાચ આવનારી ક્ષણે શ્રીજીના તનમાંથી જીવ શરીર છોડી શકે ત્યાં સુધીની વેદના થાય છે. પણ એ જ સમયે દેવચંદ્રજી મહારાજ હૃદયની અંદર ફરીથી બિરાજમાન થઈ સાક્ષાત પ્રગટ થાય છે. અને એવું કહેવાય છે સનંદ ગ્રંથની અંદર, કલશ ગ્રંથની અંદર, જબ આંસુ કી આંગ में श्वास भी छोड़ो संग, तुम पर्दा डाल के दियो मोहे अपनो अंग, सनमंद मूल को मैं तो पाँव पर छोड़ो न जाए. શ્રીજી એવી વ્યક્ત કરે છે કે મારી ઈચ્છા તમને મળવાની હતી, હવે કદાચ તમે નથી, એટલે આટલી જવાબદારીની સાથે સાથે પણ જો આ કરવું પડે તો મારે આ શરીરનું કઈ કામ નથી, મારે આ દેહનું કઈ કામ નથી. હું આવનારી ક્ષણે તમારી પાસે આવી શકું. મેં તો અપના દિલ ही पर तुम ही राख्यो जी, पल दे आप खड़ी કરી કछु કારજ अपने પીયું, સંબંધ મૂલ કો મેં તો પાँव પર છોડ્યો ન જાય. શુદ્ધ સાચી
સુધી પહોંચીએ, અહેસાસ કરીએ, અનુભવ કરીએ. આ રાહ છે ને, આવી અવસ્થા છે ને, દરેક માત્રની થવાની છે. આપણે અહીંયા બેઠા એટલાની તો છે જ, પણ એક એક જીવ માત્રની આ જ રાહ છે અને આ જ અવસ્થામાં પામવાની છે, પહોંચવાનું છે. ઇન્દ્રાવતી બતાવે કે એની ઈચ્છા જે હતી ખુદ દર્શન આવી સદગુરુ મહારાજ બતાવે છે. હવે તમારે હજી આગળ લીલા કરવાની, તમે અહીંથી થાકી જશો. આ વાત સાંત્વન આપે છે, કારણ હવે એની ઈચ્છા તો હબસાની અંદર જ પૂર્ણ થઈ જાય છે, જે દીદારની આપણે પણ શું આપણે ઈચ્છીએ છીએ કે રાજી મહારાજના દીદાર થાય, અહીંયા થાય, આ સમયમાં થાય. તો શ્રીજીને તો ત્યાં ને ત્યાં દર્શન થઈ જાય છે એ જ સમયમાં. પણ આવનારો સાથ જે અત્યારે આપણે આ 31 જુલાઈ 2024 ના રોજ બેઠા છીએ અને હજી અનંત સમય સુધી આવનારો સાથ સાંભળે, સમજે, વિશ્વાસ કરે, એટલા માટે આ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય છે. સુંદર સાજી આવનારા સાથને બધું પ્રાપ્ત થાય, મળે. આવી રીતે બધી વાત ફરીથી દેવચંદ્રજી બતાવે છે અને એ જ સ્વરૂપથી લગે ચર્ચા કરને વર્ણનવાની સ્વરૂપ. સુંદર સાજી વિચારીએ આ જ ક્ષણથી જે વચનો કોઈએ સાંભળ્યા નહોતા, કોઈએ ખબર નથી કે પરમાત્માનું સ્વરૂપ ક્યાં છે, એ કઈ જગ્યાએ રહે છે, ત્યાં કેવું એનું વાતાવરણ છે, કેવું એનું ઘર છે, એ એક પણ પ્રકારના શબ્દો આવા અનેકો બ્રહ્માંડો થઈ ગયા પણ કોઈએ સાંભળ્યા નહોતા. હવે એ બધી વાત ખુલ્લા દિલથી અહીંયા વર્ણન થાય છે. અખંડ સ્વરૂપની અસ્થિર આકારે શોભા કહું ગણવે કરીને સને જોઈ જોઈ વચન આણું કર્યું ચા જોઈ જોઈ વચન આણું કર્યું ચા પણ ના આવે વાણી માને તે શોભા શૃંગાર શ્યામાજીનું નિરખુજી અખંડ સ્વરૂપની અસ્થિર આકારે અખંડ સ્વરૂપની અસ્થિર આકારે શોભા ગણવે કરીને સને જોઈ જોઈ વચન આણું કર્યું ચા જોઈ જોઈ વચન આનું કાયું ચા પણ ના આવે વાણી મારે તે પણ ના આવે વાણી મારે તે શોભા શૃંગાર શ્યામાજીનું શોભા શૃંગાર શ્યામાજીનું નિરખુજી. આવી રીતે આ શ્યામા સ્વરૂપા જે સદગુરુ મહારાજના દીદાર થાય છે ને, અને એનું વર્ણન થવામાં આવે છે. સૌપ્રથમ વાણીનું અવતરણ થાય છે. સુંદર સાજી એવા અહોભાગ્ય આપણા કે આજે આટલા વર્ષો પછી આપણને સાંભળવા મળે છે. આપણે એના હકથી આપણે બોલી ઉઠી છે. આમ શ્યામાજીના શૃંગાર, ઠાકુરાણીનો શૃંગાર પહેલા ઉતરે છે, સાથે સાથે રાજી મહારાજનો શૃંગાર ઉતરે છે. પહેલો શૃંગાર કીધો મારે વાલેજીએ, બોલો પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. આ મારા વાલે પહેલો શૃંગાર કીધો મારે વાલેજીએ, તેનો તે વર્ણવું લવલેશ, પછી સમાન વાલાજી સાથનો તે મારી બુદ્ધ સારું કહે. આવી રીતે સૌપ્રથમ શ્યામાજીનો શૃંગાર ઉતરે છે. સંપૂર્ણ એનું જે
જે પહોંચે છે ને એ જે સ્વરૂપની ઓળખ થાય છે, જે સ્વરૂપના દીદાર થાય છે ને એ લખાય છે ત્યાં. સાથે સાથે રાજ્ય મહારાજનો શૃંગાર થાય છે અને પછી તો હું વાત કરી આપણે વાત હો કે નહીં, આપણે મારી તમારીની વાત અને એ વાતને પણ લખાવાય છે, વર્ણવાય છે અને અનુભવાય છે. જોગ માયાનો દેહ ધારીને શ્રી શ્યામજી થયા તૈયાર. જોગ માયાનો દેહ ધરીને શ્રી શ્યામજી થયા તૈયાર. નથી નથી હાથે ગામે મારે સાથે કીધો સિનકાર. જોગ માયાનો દેહ ધરીને શ્રી શ્યામજી થયા તૈયાર. આવી રીતે આ રાજ્ય મહારાજ શ્યામાજીને આપણો શિંગાર કે આપણે આ અખંડ રાજમાં જે શિંગાર લીધેલો હતો એ શિંગારનું હુબહુ વર્ણન અહીંયા થાય છે. આમ ને આમ દિલ ખુલા હુઆ વખત આ જ સમયે રાજ્ય મહારાજની સંપૂર્ણ ન્યામત શ્રીજીના ધામ હૃદયની અંદર વિરાજમાન થઈ અને વર્ણન થાય છે. આ સાથે સાથે રાસની પણ રામત થાય છે અને એમાંની રામત ગાશે રામત આંબાની પીછે રે હો વાલૈયા. રામત આંબાની કીજે રે હો વાલૈયા. રામત આંબાની પીછે રે હો વાલૈયા. રામત આંબાની કીજે રે હો વાલૈયા. આવી ઉભા રહો લગતા રે વાલૈયા. આવી ઉભા રહો લગતા રે વાલૈયા. સખીઓ જ્યારે બળ કરે વાલા. સખીઓ જ્યારે બળ કરે વાલા. ત્યારે રખે તમે ડગતા રે વાલૈયા. ત્યારે રખે તમે દગતા રે વાલૈયા. ત્યારે રખે તમે ડગતા રે વાલૈયા. ત્યારે રખે તમે દગતા રે વાલૈયા. રામત આંબાની કીજે રે હો વાલૈયા. રામત આંબાની કીજે રે હો વાલૈયા. આમ ને આમ રાજ્ય મહારાજની કૃપાથી જે આપણે વનરાવનની અંદર વાલા સાથે જે રામત કરી હતી એ રામત પણ ઉતરી જાય છે. કોણિયા રમે મારા વાલૈયાએ કરી ઉમંગ, આંખ મીચામાં રામત, ભૂલોની રામત અને પછી ઓરો આવવાલાયા પણ ઘૂમડલે ઘૂમીએ વાણી વિવિધ ભેગાઓ. વાણી વિવિધ ભેગાઓ. અનેક રંગ રસ ઉપજાવીને મારા વાલૈયા તુને વાલીતાઓ. મારા વાલૈયા તુને વાલી વાલીતાઓ. સુંદર સાજી આ ચોપાઈનો રાગ આજ આપણા કોહિનૂરનો છે અને આજ કોહિનૂરનો આજે જન્મદિવસ છે. તો બધા રાજ્ય મહારાજને શુકરાના કરીએ કે હજી એના જ મુખારવિંદથી બધાને લાભ મળતો રહે. બોલો પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. કહેવાની વાત રાજ્ય મહારાજની કૃપા આમ ને આમ વરસતી જાય છે એ સમયથી લઈ અત્યાર સુધી. અને સુંદર સાજી આપણે અત્યાર સુધી જે વાંચી રહ્યા છીએ, જે ગાઈ રહ્યા છીએ, આ જ જોગરાઈના જોશ દ્વારા રાજ્ય મહારાજની અંદર અલગ અલગ કેટલો જોશ આવે છે, કેટલો આવેશ આવે છે.
પણ રાજી મહારાજનો તમે કૃપા જુઓ કે એ સમયે લખવા માટે કાંઈ હોતું નથી, પણ એમના જ ભાઈ કોલસાથી આ વાણી દિવાલ ઉપર લખે છે. કારણ કે એ વખતે તો એને સમજાય આવનારો જે સાથ છે ને એને મળે, સરળતાથી મળે, કોઈ પણ પ્રકારના વિઘ્ન વગર મળે, એટલા માટે આ વાત દિવાલ ઉપર લખાયેલી. સુંદર સાહેબજી, આપણે આને એટલા વિશ્વાસથી, એટલી આપણે પવિત્રતાથી એને જોશું, એને સમજશું. અને એની સાથે એમના મોટા ભાઈ સામળિયાભાઈ હતા, એ પણ શ્રીજી ઉપર ઈમાન લઈ આવે છે, વિશ્વાસ લઈ આવે છે. એ જ ભાઈ જ્યારે એક સમયે એને મારવા દોડ્યા હતા, આ ભાઈ એની ઉપર વિશ્વાસ લઈ આવે છે, ઓળખાણ થાય છે. આમને આમ અંજીર વાણી ઉતરે છે, શ્રી રાસ ગ્રંથ ઉતરે છે, પ્રકાશ ગ્રંથ ઉતરે છે, રાસની અમુક ચોપાઈઓ આગળ અનુપ શહેરમાં પણ ઉતરશે. આમને આમ શત્રુતે, રાસ, પ્રકાશ બધી વાણી અહીંયા ઉતરે છે. સાથે સાથે બેહદ વાણી જે આગળ જઈને દીપબંદર જશે ત્યાં પણ એનું અવતરણ થશે. बेहद के साथी सुनो बोली बेहद वाणी, बेहद के साथी सुनो बेहद वाणी, बड़े बड़े रे हो गए, बड़े बड़े रे हो गए, पर काहू ना जानी. આવી બેહદ વાણી અહીંયા આગળ જઈને દીપબંદરમાં ઉતરે છે. આમ ને આમ બતાવે છે કે મેરતાની અંદર આ રાસ ગ્રંથની અમુક રામો તો ઉતરે છે. કલશ ગ્રંથ જે આગળ સુરતમાં સંપૂર્ણ થાય છે, સરંગ ગ્રંથની વાણી દિલ્હીથી લઈને અનુપ શહેરની અંદર રસ્તામાં ઉતરે છે. પ્રકાશ ગુજરાતી, કલશ ગુજરાતીનું હિન્દુ અવતરણ અનુપ શહેરમાં થાય છે. રામનગર જે આગળ પન્નાથી એકદમ નજીક છે ત્યાં ખીલવત, સાગર, શિંગાર, પરિક્રમાની બધો ગ્રંથ ત્યાં ઉતરે છે. કિરંતન ગ્રંથ જેવો પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય છે એમને એમ બધી વાણી ઉતરતી જાય છે. આમ જો પ્રદક્ષિણા નિજધામ કી સાતો સ્વરૂપ સે રાજ, સો સારે પન્નામીને વાસ્તે શયન કે સુખકાર. આમ નવતનપુરીની શરૂઆત, અપસાથી વાણીની શરૂઆત અને અંતમાં 5 બંગલાપુરી ધામમાં પન્નાજીની અંદર પરમ પવિત્ર દરબારની અંદર વાણી સંપૂર્ણ થાય છે. અને આપણને આવી રીતે સરળતાથી પ્રાપ્ત થાય એનું નિર્માણ કરવામાં આવે છે. નહીતર વિચાર કરીએ દિવાલમાં લખાયેલી હોય તો એ ક્યાં નોંધ થાય, પણ દિવાલમાં લખાય છે, રાજી મહારાજની કૃપા બને છે અને એને બધી વસ્તુ સંગઠન થાય છે, એક જગ્યાએ જીવની જેમ બંધાય છે. અને અત્યારે એનો આપણે વાંચન આટલા વર્ષોથી આપણે કરતા આવ્યા છીએ. આમ ને આમ સાગર ગ્રંથની વાત કયા આગળ જોશું આપણે બધું. અંતમાં બતાવે છે મહામતી કહે મોમિનો એ હાદી મહેદી ઇમામ, તાકી ભી તક ઓર કહો જો નૂર દિન ઇસ્લામ. મહામતી કહે હે સુંદર સાજી, આ હાદી, મહેંદી અને ઇમામની આ વિકટ છે, આ વાત છે. હજી પણ આગળ છે, આપણે જોશું. अब फिर कहो हब से की जाको प्रबुद्ध पुरी नाम, तहाँ 12 महीना बीतक भई संवत 1775 તમામ. સુંદર સાચીએ સમજીએ હબસાની અંદર શ્રીજી અને એના ભાઈઓ સાથે 13 મહિના રોકાવું પડે છે. કારણ કે ઓલા રાજાને તો કર ચૂકવવામાં જ 1 વર્ષ એટલો સમય થઈ જાય છે. હવે ન્યાય કરવા વાળા જ કોઈ નથી તો ક્યાં એનું બંધન શક્ય છે, ક્યાં એની રજા શક્ય છે. આમ ને આમ વિરહની અંદર 13 મહિના કાઢે છે આ જ એકાંશ ફળની અંદર. અને એનું વર્ણન ષટ ઋતુમાં ભરીને લખ્યું છે. જો જ્યારે વાંચશું ને ત્યારે આ વાત આપણી સામે ખ્યાલ આવશે કે પિયુજી તમે શરદની ઋતુએ સીધાવ્યા, પિયુજી તમે શરદની ઋતુએ સીધાવ્યા, હારે મારા અંગડામાં વીરવન વાવ્યા, હારે મારા અંગણામાં વીરવન વાવ્યા, એ વન ખીણ
વધુ સમય થઈ જાય છે અને રાજી મહારાજનો સમય એક ક્ષણ રીતે વિરહથી નીકળે છે કે આ વચન છે, વચનને આવી રીતે લખાય છે અને એ જ સમયમાં જે એ રાજાના દરબારમાં એના બીજા રાણીઓ અને બીજા દરબારીઓના આ વાત સાંભળે છે અને એમને લખવા માટે કાગળની વ્યવસ્થા કરીએ છે. તો રાજી મહારાજના જોશથી જે વાણી ઉતરતી જાય છે, આ જ ઉદ્ધવભાઈ જે ઉત્તમભાઈની વાસના હોય છે, એ ઉદ્ધવ ઠાકોરે એક શબ્દ આપણા માટે લખ્યા છે, મારા માટે લખ્યા છે. તો એને તો ઈચ્છા ત્યાં ને ત્યાં પૂરી થઈ ગઈ હતી. તો એ ત્યાં ને ત્યાં લખીને બેસી ગયા હોત, પાછા પોતાની ઘરે સ્થાયી થઈ, તો આપણે બેઠા હોતા જગ્યાએ આ વાત લઈને સમજવાની વાત છે. આમ ને આમ નીકળતો ગયો સમય. હવે વધી તો શું થયું, એક વર્ષથી બંધન રાખ્યા છે. પછી એની રાણીઓ બતાવે છે કે તમે જેને રાખ્યા છે એ જેવા તેવા વ્યક્તિ નથી, એ કોઈ એવો અલૌકિક સ્વરૂપ લઈને બેઠા છે, તમે એને અત્યારે તાત્કાલિક છોડો. આમ ને આમ જે રાજા છે એ વજીરને હુકમ કરે છે કે આ નજરબંધીની અંદર લઈને બધાને બહાર કાઢો. અને શ્રીજી જો શું કરે છે, જે વાણી ઉતરે છે ને એ વાણીની પ્રત લઈ બિહારી પાસે જાય છે. પોતાનો ધર્મ હજી પણ નથી ભૂલાતો, મૂકતા નથી. ગમે તેમ તમારા ગુરુપુત્ર છે, મારો સાથ છે. ગુરુજીની આજ્ઞા જો મેં ન ટાળી હોય તો ગુરુપુત્રની આજ્ઞા ન ટાળી શકું. આમ ને આમ રાસ પ્રકાશ અને ક્ષત્રુતોનો ગ્રંથ લઈ ત્યાં જાય છે બિહારી પાસે. लगे बातें करने अपनी जो भी तक यो किताबें उतरी हुई श्री महाराज पर हक. મેરા ઠાકોરે વાત બતાવે છે કે અમે 12 મહિના સુધી રહ્યા અને વાત જોજો સુદર્શાજી બિહારીજી પૂછવા પણ બિહારીજીને જતા, પણ શ્રીજી એનો ધર્મ નથી ચૂકતા. પણ બિહારીજીની લીલા રાજી મહારાજ કંઈક અલગ જ છે. इत बिहारी जी चमके सोन खटरुतु के सुकन. शत्रुतिनी અંદર જે વાત બતાવી હતી ને, સહી તું મેરા ધની, સહી તું મેરી બાઈ રતન, મોય છબીલે લાલ, આવી બધી ચોપાઈઓનું વાંચન બિહારીજી કરે છે. એટલે બિહારી પાછા ચમકે છે. હે તમારી સાથે એક જ સાથે કઈ રીતે આ વાત સાંભળી લઈને હું તમને સ્વીકારું નહીં. આ જે ગ્રંથ છે એની અંદર મૂકી દો અને બહાર નથી કરવા. વિચાર કરો કેવી અવસ્થા નિર્માણ થાય છે, કેવા જોશથી વાણી ઉતરે છે, કેવી અવસ્થામાં વાણી ઉતરે છે. સાથને મળે, સાથના વચનો સુધી પહોંચે. પણ બિહારીજી અલગ જ હુકમ કરે છે, એને અંદર રખાવી દે છે. પણ રાજી મહારાજનો હુકમ હજી પણ આગળ કાંઈ રહે છે, કરને ન દેવું જાહેર. આનો જરાય જાહેર નહીં કરો. આ સુંદર સાથ માટે તો થવું જ નહીં જોઈએ. જો સુંદર સાથ આ વાણી વાંચશે તો મારા બદલે શ્રીજીને માનવા મળશે, એની વાહ એની આગળ બધું કરવા પડશે. હવે આવા સમયમાં બિહારીજી શ્રીજીને હુકમ કરે છે કે ભાઈ અહીંયા તો હું છું, હું આ બધા સુંદર સાથને સાચવીશ, પણ તમને આના માટે શું આપું? તો એના માટે શું કહે છે, તમે અહીંથી જુનાગઢ જાઓ. ભાઈ જુનાગઢ તમે શહેર વસાવો, ન્યા જઈ અને તમે બધું કરો. અહીંયા તો આ બધા સાથને સંભાળી રહીશ. આમ ને આમ વિક્રમ સંવત 1716 મેહરા ઠાકુર જુનાગઢ ગામ વસાવવાના બાટના તાના હેઠળ બિહારીજી એમને મોકલે છે. 17 की हाँ रहे 78 के बरस, कांची भाई यहाँ रहे वही बानी सुने सरस. આમ વિક્રમ સંવત 1717 થી 1718 સુધી શ્રીજી ત્યાં રહે છે. ત્યાં કાંજીભાઈ હોય છે. કાંજીભાઈનું આગળ બહુ મોટી સેવા આવશે, આપણે જોશું. એ પણ ત્યાં હરજી વ્યાસ નામના એક બ્રાહ્મણ હતા, એની ચાકરી કરતા હતા, એને ત્યાં નોકરી કરતા હતા. પણ હવે શું થયું, હરજી વ્યાસનો પણ અંતિમ સમય આવી ગયો હતો. આમ સૈયા ઉપર લેટાવેલા હોય છે. એનો જ પુત્ર અને પરિવાર બધા આજુબાજુ આવી જાય છે. પણ તે એ સમયમાં એ વાત બતાવે છે. એ સમય બ્રાહ્મણ ને એ સમયમાં પ્રણાલિકા કે આવી અંતિમ અવસ્થા હશે તો જીવતા જ બધું દાન દઈ દે, જે જરૂરિયાત છે. પછી દાન નથી દેવું, આવી બધી વાત કરાવે છે. તો એ એના મુખાર વિનંતી બોલે છે, ક્યો મોહે દાન કરાવત જમપુરી કા સાધન, મેં નહીં ઇન ઇન્દ્રિકા, ક્યો કલ્પાવો મન. આવા અખંડના એવી અલગ પ્રકારની વાત બધે બચાવે છે. અને કાંજીભાઈ સાંભળે છે. કાંજીભાઈ કે આ તો વાત અખંડની છે, આ મૃત્યુલોકથી પરેની કંઈક વાત બતાવે છે. તો આ કઈ પરમધામની આતંક તો નથી ને? તો ચાલો
આ વાત આગળ બતાવીએ. આમને આમ કાંતિભાઈ સુપર વાત એને સાંભળી અને ખટકે લાગે કે કદાચ આ આપણો સુંદર સાથ નથી ને, પ્રયાસ કરીએ કે પરમધામની વાસના હોય એ જ પરેની વાત બતાવે, એ જ વાત સમજાવે. તો આ વાત શ્રીજીને કરે છે. શ્રીજીને કહે છે કે ભાઈ આવી રીતે હરજી વ્યાસનો આખો પ્રસંગ છે એને સાંભળે છે. તો શ્રીજી પણ કહે છે કામ કરો, આપણે પણ મળવા જાય. હવે એવા ને એવામાં કાનજીભાઈ હરજી વ્યાસની બહુ સારી સેવા કરે છે. તો જે હરજી વ્યાસ થોડા સમય પહેલા સૈયા પર સૂતા હતા, આજ પાછા આમ કડક થઈ જાય છે. બોલો પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. એવી સેવા ચાકરી કરે છે, પાછા બહુ તાજા માજા થઈ જાય છે. તાજા શાકભાજી ખવડાવે છે, બાગમાંથી લઈ આવી અને હરજી વ્યાસ એને શાબાશ કહે, શાબાશ કાનજી શાબાશ, તે મને મૃત્યુના સમયમાંથી પાછો લઈ ગયો. માંગ માંગ, હું બહુ ખુશ છું. તો કાનજીભાઈ પણ યોગ્ય સમયની રાહ જોતા હતા. કાંઈ વાંધો નહીં, તને 1000 રૂપિયા આપું તોય આટલો ખુશ ન થાવ, તારે જે વસ્તુ તારી સેવાથી ખુશ થઈ જાવ છો તો શું માંગુ? તો કાનજીભાઈ બોલે છે ભાઈ મારે કોઈ પણ પ્રકારની ઈચ્છા નથી, મારે ઈચ્છા ફક્ત એક જ વસ્તુની છે. તો હરજી વ્યાસ કે બોલો શું ઈચ્છા છે? કે એક સાધુ સુનાવે ચર્ચા, કે તમે એક સાધુ છે એને આજે તમારી અખંડની વાત તમે જે દીધી છે બોલ્યા હતા ને એ સમજાવો, એને સંભળાવો, બસ મારી આટલી જ ઈચ્છા છે. હરજી વ્યાસે પામી ગયા, ઓહો બસ મને હાજો કરવામાં ખાલી આ એક જ વાત, મારા શબ્દો ખાલી બતાવવામાં, બોલાવો સાથને. આવી જાય છે સાથ. बुलाओ साथ में कहाँ है, मैं चर्चा सुनाऊं ताए, मैं तो बहुत राजी भया, जो कोई ऐसा आहार पहुंचाए. હજી વ્યાસ કે સાધુને બોલાવો કે મારે પણ એમને વચન સંભળાવવા છે. મને જો આવી રીતે આહાર એને આપવાની થતો હોય તો આનાથી વિશેષ કઈ હોઈ શકે? આમ કાનજીભાઈ શ્રીજીને બોલાવે છે. હરજી વ્યાસને ત્યાં આવે છે અને શ્રીજીના ચરણોમાં, હરજી વ્યાસના ચરણોમાં શ્રીજી આવીને પ્રણામ કરે છે. વિચાર કરો. તો પછી હરજી વ્યાસ કહે છે ભલે સાધુ તુમ આયે, મેં ચર્ચા સુનાઉં તુમકો. હે ઓલો દરિયાનો ઊંડાઈ માપવા માટે મીઠાનો ટુકડો દરિયાની ઊંડાઈ માપવા જાય અને જેવો જાય એની અંદર જ સમાવેશ થઈ જાય, કારણ કે ગમે એમ તો મીઠું દરિયાની દેન હોય. હરજી વ્યાસ પોતે સમજાવે છે, સંભળાવે છે કોને? કે જેનાથી આ અખંડના જીવ મુક્ત થવાના છે. આખા બ્રહ્માંડની જવાબદારી, એક એક સાથની જવાબદારી શ્રીજી ઉપર છે, એને સમજાવવા જાય છે. જોઈએ આગળ. આમને આમ વાત કરે છે. હરજી વ્યાસ પોતાના બગીચામાં ઉતારો આપે છે. 2 મહિના સુધી ચર્ચા સંભળાવે છે અને શ્રીજી એવા દયાળુ, એવા પ્રેમ ભાવથી હાજી હાજી જ કરે છે. હાજી, તમે કહો છો તો વાત સાચી જ છે, તમે કહો છો સાચું છે. 2 મહિનાઓ, આપણે કદાચ 2 કલાકે કોઈને નો સાંભળી હતી. 2 મહિના બધી આમ ને આમ નતમસ્તક એની વાત સાંભળે છે. एक हीरे का मंदिर ताको बड़ो विस्तार, 84 लाख योजन ताको करो विचार. એમને ચર્ચા બતાવે છે એક હીરાનું મંદિર હશે. એ મંદિરનો તો બહુ વિસ્તાર છે. 84 લાખ યોજન સુધી એ વિશાળ છે. વિચાર કરો કેટલું વિશાળ મંદિર હશે. આમને આમ શ્રીજી પૂછે છે કે ભાઈ 84 લાખ યોજનનું હીરાનું મંદિર છે એ કઈ જગ્યાએ છે? તો એ પછી અહીંયા બતાવે છે કે અક્ષર બ્રહ્મનું સ્થાન છે. શાસ્ત્રોમાં એવી રીતે લખેલું છે. શ્રીજી ચરણ પકડે છે. હું એ જ અખંડ સ્થાન ગોતતો હતો, તમે મને બતાવો ક્યાં છે એ સ્થાન, મને બતાવો. આવી અજીજી કરે છે. હજી વાત બતાવે છે કે અખંડ સ્થાન ક્યાં છે? આ બ્રહ્માંડની નીચે છે, આ બ્રહ્માંડની અંદર છે, કે આ બ્રહ્માંડની બહાર છે. જ્યાં પણ હોય તમે મને આનો ઉકેલ બતાવો. તો પછી વ્યાસજી પૂછે છે શ્રીમદ ભાગવતના 12મા સ્કંદની અંદર બતાવ્યું છે કે 14 લોક, 5 તત્વ, ત્રિગુણ, મૂળ પ્રકૃતિ અને મહાપ્રલયનો નાશ થાય છે. તો અક્ષર બ્રહ્મનું ઠેકાણું ક્યાં છે એ મને બતાવો. અમારે તે અંતર ન કરો. શ્રીજી વારંવાર અરજી કરે છે તમે કાંઈ ન મૂંઝાતા, તમે મને ફરીથી બતાવો આ કઈ જગ્યાએ આવેલું છે. ત્યારે હરજી વ્યાસ જવાબ આપે છે કે આ તો મારાથી પણ બોલવા માટે ભૂલ થઈ ગઈ છે. શ્રીજીએ કહ્યા કે ભાઈ આ ક્ષીરસાગર 14 લોકની અંદર છે, મહાપ્રલયની અંદર આ ત્રિગુણ સહિત બધાનો નાશ થઈ જવાનો છે. તો આ ક્ષીરસાગર તો 14 લોકની અંદર છે. તો તમે આ ક્યાંની બધી વાત બતાવો છો? અને વ્યાસજી પોતાની ભૂલ માને છે.
કે આ અગાઉથી આ પંડિતોએ નથી બતાવ્યો તો હું તમને ક્યાંથી બતાવું? પોતાની હાર નથી સ્વીકારતા, પણ દોષનો ટોપલો આ પંડિતો ઉપર આપે છે અને એને કટુ વચન એના માટે બોલે છે. એમને જ આવા સુકણ લેખા છે તો હવે હું ક્યાંથી બતાવું? અને કાનજીભાઈ પર હોશિયાર છે, પૂછે इसके पूछो अक्षरातीत की. अरे भाई अक्षरातीत की बात तो पूछो, कदाच કંઈક બતાવી દઈએ. અને ધણીજીને જોશ આવે છે. आया जोश श्री जिए को दिया धक्का कर हाथ, क्या इनको पूछे क्या है इनमें थकाक्षर के साथ. અને જેવો જોશ હફસાની અંદર એવો તો ને એવો જ જોશ શ્રીજીને આવી જાય છે અને કાનજીભાઈને ધક્કો મારીને કહે છે, હવે આની પાસે તો ખાલી અહંકાર છે, એ અક્ષરનું ક્ષરમાં થાકી ગયો છે તો એનાથી આગળ અક્ષર અને અક્ષરથી અક્ષરાતીતની વાત ક્યાંથી એને ખબર પડે? અને શ્રીજી ત્યારે આવેશમાં બધું બતાવે છે. ત્યારે વચન એને કહે છે કે તમે જ્યારે અંત સમય હતા ત્યારે તમે આવી બધી વાત બતાવી, એટલે અમને લાગ્યું કે ક્યાંક તમે પરમધામનું અંકુર તો નથી ને. અને તમે એવું પણ કીધું હતું કે હું કહું એ જ સાચું, મારી કોઈ દિવસ હાનિ ના ન થાય અને નાની હા ન થાય, એટલા માટે આ સાંભળવા માટે હું 2 મહિના સુધી તમારી પાસે છું. कई बुलंद लगे दरखत को बहुत बेसुमार, तामे जीव अनेक है एक दूसरे न जाननहार. શ્રીજી અહીં એક વાત બતાવે છે, ઉદાહરણ બતાવે છે કે ગુલરનું ઝાડવું હોય એની અંદર બેસુમાર ગુલરના ફળ લાગેલા હોય, પણ ઈ ફળની અંદર તમને ખબર છે કેટલાય પ્રકારના જીવ રહેતા હોય અંદરની અંદર. હવે જ્યાં સુધી ઈ મુખ બંધ છે ને ત્યારે ખબર નથી કે બીજા મુખની અંદર કેટલા જીવ રહેલા છે. જ્યારે ઈ મોંમાંથી ખુલે છે, ઈ બહાર આવે છે, ત્યારે એને ખબર પડે છે કે આમાં તો કેટલા જીવો રહેલા છે. તો કે શ્રીજી કહે છે હું કોઈ ગુલરનો વ્યાસજી કહે છે કે હું તો ગુલરના જીવ સમાન છું, હું કાંઈ જાણતો નથી. તમે મને વાતો આમ કરી પોતાની શરણાગતિ હરજી વ્યાસ શ્રીજી સામે સ્વીકારે છે અને કહે છે કે તમને મારો અહંકાર તોડવા માટે કોઈ કે અહીંયા મોકલા છે. આમ કરીને મને તમે પણ અક્ષર બ્રહ્મ અક્ષરાતીતનું જ્ઞાન આપો. આમ ને આમ શ્રીજી 2 મહિના સુધી રહી, 1 વર્ષ સુધી આ બધી ઘણા સાથને ત્યાં જગાવે છે, ત્યાં ધામની વાત બતાવે છે. અને આમ ને આમ 1719 આવી જાય છે. હવે ફરીથી ઓલો જે કર ચૂકવવાની જે મુદત હતી ને એ પાછી આવી જાય છે. એક સમય 12 મહિના પૂરું થઈ છે. આમ ને આમ સુંદર સાથ ઉપર દુઃખ આવી જાય છે. સુંદર સાથની વચ્ચે વાત આવે છે કે જો અમે કર નહીં ચૂકવીએ ને તો આ ફરીથી અમારી ઉપર કંઈક એવી સંકટ આવશે. અને આમ બિહારીજી સંદેશો શ્રીજીને મોકલે છે કે તમે જૂનાગઢથી નવતનપુરી પાછા આવો અને આ પછી વાત આ બધું કામ પાછું સંભાળો. આમ શ્રીજી જૂનાગઢથી નવતનપુરી જામનગર આવે છે, ફરીથી દરબારમાં દીવાનગીરીનું કામ સંભળાવે છે અને બધી વાત અને કુતુબ ખાનને બતાવે છે કે જ્યાં સુધી હવે કર ન ચૂકવાય ને ત્યાં સુધી મારી જવાબદારી, અને હું પણ કર ન ચૂકવી લઉં તો મને ફાંસી આપી દેજો, આવી આશ્વાસન રૂપી વાત આપે છે. થોડા દિવસ એના માટે પ્રયાસ કરે છે કર કેમ ચૂકવાય. महामती कहे ब्रह्म सृष्टि को माया में खेल की कही, अब आगे की कहो ए जोगी तक भई. પણ અહીંયા એક નાનો પ્રસંગ બને છે કે કુતુબ ખાન શ્રીજીને ગુજરાત એટલે અમદાવાદ બોલાવે છે અને ત્યાં શ્રીજીને નજરકેદ ફરીથી રાખે છે. સુંદર સાથી વિચારીએ શ્રીજી ઉપર તો કેટલું દુઃખ રહે છે. આવી રીતે કોઈ પણ કારણ વગર એને નજરબંધ અને આવી રીતે ફાંસીની સજા સુધી પણ એની પર સજા સુનાવવામાં આવે છે. સુંદર સાથી આપણે તો એક પણ પ્રકારનો દુઃખમાંથી અનુભવ ન કરવો પડ્યો, પસાર ન થવું પડ્યું હતું. અને આપણા જ હાદી, આપણા જ ઇમામ સ્વરૂપ કે જેને આપણે વર્ષોથી આપણે જય બોલાવી છીએ, આપણે સ્વીકારી છીએ, આપણા પ્રાણના નાથ છે, એની વાસ્તવિકતા તો જો કેટલું દુઃખ પહોંચે છે, શરીરને પહોંચે છે ને કેટલી હદે આવી રીતે પાયા એની પાછળ પડે છે. આમને આમ શ્રીજી પોતે ત્યાં નજરબંધ થાય છે, સમય વ્યતીત થઈ જાય છે, કર ચૂકવવાનો અમુક નિશ્ચિત સમય નજીક આવી જાય છે, પણ કર ચૂકવાતો નથી. રાજી મહારાજની કૃપા જોવો ભજન ગાય છે, જબ કોઈ નહીં आता मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में भी बड़ा काम आता है. छाई
काली घटाए तो क्या, अपनी श्यामा के आंचल में हूँ, आगे आगे वो चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे मैं हूँ, उसने पकड़ा मेरा हाथ है, फिर डरने की क्या बात है, उसने पकड़ा मेरा हाथ है, फिर डरने की क्या बात है, श्यामा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। सतगुरु महाराज की जय, महारानी की जय, नाथ प्यारे की जय। આમને આમ આ કર ચૂકવવાનો સમય અંતિમ નજીક આવી જાય છે. આ તો બધાય પઠાણી બધાય એકદમ બોલેલા પાકું કરવા વાળા એની સજા કીધી એટલે સજા આપીને જ રહીએ. આમને આમ એ સમય નજીક આવી જાય છે. શ્રીજી કાનજીભાઈ દ્વારા સેવા આપવામાં આવે છે. કાનજીભાઈ એમને મળે છે, સ્ત્રી વેશે મળે છે અને કાનજીભાઈ એને મળી અને કહે છે તમે આ કપડાં પહેરીને મારી જગ્યાએ તમે પાછા ફરો, હું તમારી જગ્યાએ આવી જઈશ અને કદાચ જે પણ મને ઈચ્છા હશે રાજી મહારાજની સજા થવાની હશે તમારા બદલે હું સજા લઈશ, હું કુરબાન થઈશ, પણ તમારું અહીંથી જવું બહુ જરૂરી છે. આમ શ્રીજી સ્ત્રી વેશના કપડાં પહેરી વેશ પલટો કરી તે કુતુબખાનની જેલમાંથી બહાર નીકળે છે. અહીંયા શ્રીજી અનુભવ કરે છે આ માયા છે ને આટલી બળવાન છે. તમે હો હિમાતને કંઈક કરી દે, નો હો તો પણ તમારી સામે કંઈ બધા આ માયા આવું હરવું સ્વરૂપ છે. તમે એની ઓળખ કરજો. આ માયાએ કેટલાયને હતા નહોતા કરી દીધા. તમે આનો વિચાર કરજો. 3 જૂથ કીધા, ફરી વારંવાર બતાવે છે. આ ત્રીજી વખત જૂથ કરે છે અને શ્રીજી હારી જાય છે. અરે શરણાગત થઈ જાય છે, હારી જાય છે. 2 વખત જૂથમાં તો જીતી જાય છે. આની પહેલા 2 વખત પણ ખોટા આરોપો મૂકવામાં આવે છે ત્યારે એ નથી, બહાર નીકળી જાય છે. પણ આ વખતે માયા એને પકડી અને એના વશ કરી દે છે, એના મય બળ કરી દે છે. સ્વરૂપ એ સમજીએ કોઈ દિવસ શ્રીજીને વશ નથી થતા, પણ એવું સમયની માંગ હોય છે કે શ્રીજીને આવા વેશે બહાર આવવું પડે છે અને જય એક પણ પ્રકારનું કામ માયા લેતા નથી, સીધા પહોંચે છે દીવ બંદર. જોશું આપણે સાથે સાથે કે દીવ બંદર પહોંચે છે. રસ્તામાં ધોરાજી આવે છે. ધોરાજીની અંદર વિશ્રામ કરવા ઉભા હોય છે. એ સમયે કુવાને કિનારે પનિહારીના રૂપમાં ફૂલબાઈ જે આગલા સમયમાં શ્રીજીના અર્ધાંગીની હતા તે એકદમ કિશોરા વયની અંદર હોય એને એ સમયે ઘૂંટો તાણી દે છે. એના પિતાજી પણ સાથે હોય છે. એ પૂછે છે દીકરી તમે આ કેમ અત્યારે ઘૂંઘટ પહેર્યો છે? ત્યારે બતાવે છે કે આ જે સામે શખ્સ છે, જે વ્યક્તિ છે એ મારા આગલા જન્મની અંદર મારા અર્ધાંગીની હતી. તો એ વાત હિસાબે એ સ્વરૂપે મારા અત્યારે પણ એ સ્વરૂપે સ્વીકાર કરી મારે એમનું અર્ધાંગીની અને બધી વાત ક્લિયર કરે છે, બતાવે છે. તો એ સમયમાં એમના પિતાજી શ્રીજીને પૂછે છે. શ્રીજી બધી વાત બતાવે છે કે ફૂલબાઈ મારા અર્ધાંગીની હતા. ફૂલબાઈનું સ્વરૂપ મેં આવી રીતે ગુરુ આજ્ઞાના હિસાબે મારે એમનાથી અલગ રહેવું, અલગ થવું પડ્યું અને આ અંતિમ સમયમાં મેં મારી જવાબદારી આપેલી. હવે આ જ સ્વરૂપે આજે એ બીજા તલની અંદર લીલા કરવાના છે. હવે આગળ જેમ શ્રીજીને બે વચ્ચે ઘણો સમય છે કે છે આગળ જેમ તમારી જરૂર પડશે એમ તમને બોલાવવામાં આવશે. અત્યારે તમે અહીંયા ગયો. આમને આમ શ્રીજી ગુજરાતથી દીવ આવે છે. સીધા જ ભય ફારક માયા પૂરી દેખાય. માયા પૂરેપૂરી બતાવી અને આપણે હજી એવા ને એવા હજી પણ ક્યાંક ને માયાને વશ કરીને આપણે હજી હાજર નવા બેઠા છીએ. બોલો પ્રાણનાથ પ્યારે કી કહેવાની વાત કે સદગુરુ મહારાજના વિરહથી આવી અવસ્થાનું પણ નિર્માણ શ્રીજીએ અનુભવ્યું
એને વ્યક્ત કર્યું અને પોતાના પૂરતું સીમિત રાખ્યું કે આવનારા સાથને છે ને રતિભાર પણ માયાની લગાડ ન આવે, રતિભાર કે માયાને વશ ન થઈ શકે એટલા એવા એને પાકા વિશ્વાસથી બનાવે. એટલા માટે આ વાણીથી આપણને પાકા કર્યા છે. અને રાજી મહારાજના એવા અહોભાગ્ય કે આ જ વાણીનો હીરો તમારી સામે છે, તમારા જ પરિવારથી, આપણા જ પરિવારથી, આપણા જ સમાજથી, કે એવા મંથનથી પોતે લે છે, બધા સાથને આપે છે. અમે પણ એની પાસે શીખી રહ્યા, અમે તો કાંઈ નથી એની પાસે. હજી પણ એવો પ્રયાસ કરીએ કે થોડો લઈએ. આ કોહિનૂરની ઓળખ આપણે કરી લેશું ને સુંદરસાજી, તો રાજી મહારાજના ગુડ બુકમાં આખું નામ ચોક્કસ લખાશે. આમને આમ દીવ જાય છે. હવે જે આગળ જાય છે બતાવે છે, तीन सृष्ट कही वेद ने, तीनों कही फिर कान, और तीनों बानी साधो में, तामे संयोग में पहचान. આમ આપણા હિન્દુ શાસ્ત્રની અંદર 3 પ્રકારની સૃષ્ટિ કીધી છે: જીવ સૃષ્ટિ, ઈશ્વરી સૃષ્ટિ અને બ્રહ્મ સૃષ્ટિ. એને સાથે પુરાણ પક્ષની અંદર આમ ખાસ અને ખાસલ ખાસ શબ્દ આપ્યા છે. કબીરજીએ એને જીવ, હંસ અને પરમહંસની વાત બતાવી છે. આ ત્રણેયના ઠેકાણા નિશ્ચિત છે. જીવનું ઠેકાણું એક નિશ્ચિત, જે શું કે અખંડ વિષની અંદર એનું સ્થાન નિશ્ચિત છે, તે તેનાથી આગળ જઈ શકવાનું નથી. ઈશ્વરી સૃષ્ટિનું સ્થાન પણ નિશ્ચિત છે કે અક્ષર બ્રહ્મ સુધી એની અંદર રહેશે, એનાથી આગળ જઈ શકે નહીં. અને આપણે પ્રણામી પરમ ધામના, પ્રણામી પેઢી દર પેઢી વાળા, આપણું ઠેકાણું તો છેક મૂળ મિલાવવામાં છે, રાજ્યના ચરણોમાં છે, ત્યાં સુધી પહોંચવાના છે. આટલા દ્રઢ આપણને આ વાણીને વિતરતી થઈ જશે. આમ ને આમ જે બધી મોહમ્મદ સાહેબજી કુરાનની અંદર વાત લઈ આવ્યા હતા કે આવી જ રીતે કુંજી લઈ રૂહલ્લા આવશે, ઇમામના હાથમાં આપશે. સદગુરુ મહારાજ તારતમ લઈને આવ્યા, તારતમની નીત આપી અને આવનારા સાથની જવાબદારી આ ઇમામ મહેંદી એટલે પ્રાણનાથજી હાથમાં દીધી. બુદ્ધ નિષ્કલંક અવતાર જાહેર થશે, એના એક સમયે આવો સંસારને અખંડ કરશે. આવી બધી વાત સાહેબી કુરાન અને પુરાણ બંનેની અંદર રહેલી હતી. હવે એ જાહેર કરીને બતાવે છે. અને રાજી મહારાજને જગાવવા માટે છેક પરમધામથી રાજી મહારાજે આ બધાને જગાવવા માટે મોકલ્યા છે. અને એ અહીંયા દિલમાં રાજી મહારાજનો વિચાર લઈ આવશે અને બધા સુંદર સાથને જગાવશે. એટલા માટે જ કહેવામાં આવ્યું છે, જા કારણ માયા રચી, શાસ્ત્ર ભી તા કારણ, ખેલ ભી એહી દેખી ઓર અર્ધ ભી. ખેલ પણ એ જ અનુભવ કરશે અને ખેલની અંદર જોઈને પાછા મૂળ ઘર પણ આ જ હશે. આમ ને આમ 10મી સદી, 11મી સદી, 12મી સદી જે પુરાણની અંદર સાંકેતિક ભાષામાં વાત લખાયેલી હતી ને, એ અહીંયા યથાર્થ રૂપે સાચી થતો જાય છે. આમ ને આમ રૂહોનો મેળો થશે. ભલે આ એક પ્રસંગમાં નથી થતો, પણ હવે જાગની રાસ છેક પન્ના ધામની અંદર 12,000 બ્રહ્મ સૃષ્ટિનો જાગની રાસ રમાશે, ભેગા થશે. આવી બધી વાત ખિલવત ખાના પરમ ધામની રાજી મહારાજની અંતર્ગત જે લીલા મૂળ મિલાવવામાં રંગમોહલની અંદર જે આપણે અનંત કાળથી કરતા આવતા હતા, ઈ બધી વાત અક્ષર બ્રહ્મને ખ્યાલ આવશે. અને અક્ષર બ્રહ્મ દ્વારા આ જે બ્રહ્માંડોની રચના થાય છે, બધી જગ્યાએ આ વાત બતાવશે. કારણ અત્યારે આપણે પણ આ બોલી રહ્યા છીએ, જાહેરમાં બોલી રહ્યા છીએ. આપણી સાથે જ્યારે જે રાજી મહારાજની આ બધી વાતો થતી હોય, ત્યાં ઈશ્વરી સૃષ્ટિ અને જીવ સૃષ્ટિ પણ એ સાથે જ રહેલી હોય છે, ક્યાંક ને ક્યાંક આસપાસ, અને આ વાતનો વિચાર કરતી હોય છે. હવે એ જ ક્ષણથી આપણે જ્યારથી આવ્યા છીએ ત્યારથી આવ્યાને કેટલી ક્ષણ થઈ છે. આમ અંતમાં બતાવે છે કે મહામતી કહે, એ મોમિનો એ બેવરાતીનો કા કહ્યા તુમ, કહું આગે ઓર મજલ કી, જો દિખાયા ખેલ હુકમ. આમ ને આમ રાજી મહારાજ કહે છે કે હે સાધજી, હજી પણ આગળ વાત છે, એને તમે વિચાર કરો. અહીંથી જાણે લીલાનું મૂળ કામ ચાલુ થાય છે. સુંદર સાધજી, શ્રીજી જ્યાં હો ને ત્યાં સાથને જગાવવા જાય છે, જ્યાં અને પગપાળા જાય છે. એક પણ પ્રકારની વાહનની વ્યવસ્થા હોતી નથી. આપણી પાસે તો કદાચ બધી પ્રકારની સવલત હશે, છતાં પણ આપણે આ ઘરથી સામે ઘર નથી જઈ શકતા. એમાં વિચારવામાં
આયુષ્ય આપણું અંત આવી જાય છે અને શ્રીજી જ્યાં હોય ને ત્યાં જગાવવા આવે છે. જ્યાં હોય ને જેવી અવસ્થામાં તમે રહેતા હોય એવી અવસ્થામાં રહી અને પગપાળા આવે છે. પગપાળા આ વિચાર કરો આજે. અને નવતરપુરથી શરૂઆત કરી છે. ગુજરાતથી હાલીને ધોરાજી એટલે અમદાવાદથી હાલીને ધોરાજી પહોંચ્યા છે અને છેક દીવ બંદર થાય કિલોમીટર કાપશો ગણશો ને તોય 250 થી 300 કિલોમીટર થતા હોય છે અત્યારના સમયમાં. તો એ સમયમાં તો કાંઈ સવલત નહોતી લાઈટ નહોતા વાહન વ્યવહાર. પગપાળા ચાલી ચાલીને છેક બતાવે છે અને શું કામ બતાવે છે કે મારો આ સાથ છે ને એ આ અખંડના સુખ ભૂલી ગયો છે. એ અખંડના સુખ એને જે રીતે યાદ આવે જેટલા પ્રયાસ કરીને યાદ આવે એવો પ્રયાસ શ્રીજી ઘરે ઘરે આવીને કરે છે. ધામના સુખો સકે ભૂલી ગઈ. રાગ યાદ છે ને તને? રાગ યાદ છે? મને બહુ યાદ નથી. મોકલું પણ રાગ યાદ નથી મને. વાલા સંગે ખેલતા આનંદમાં. વાલા સંગે ખેલતા આનંદમાં. લીલા કરતા જોજવી નિજ ધામમાં. લીલા કરતા જોજવી નિજ ધામમાં. સાહેબના સુખની સુધના રહે. સાહેબના સુખની સુધના કરે. ખેલ જોવાની અમે ઈચ્છા કરી. વાલાના ચરણો કે અહીં સુરતા ફરી. વાલાના ચરણોથી અહીં સુરતા મારાથી દૂર થઈને આપણે આવું થશે. થશે
ધામના સુખો સખી ભૂલી ગઈ. અહીંયા પણ એવી પ્રણાલિકા છે ને કે ભૂલી ગયા હોય સાચો રસ્તો આપણે બતાવીએ છીએ. હે તો રાજી મહારાજ આ સાત ક્યાંક ને ક્યાંક માયાની વચ્ચે રહી ધણીજીના સુખ ભૂલી ગયો છે, સાચી રાહથી ભટકી ગયો છે. એટલા માટે શ્રીજીની યાત્રા છે ને એ પ્રદેશે પ્રદેશે ગામે ગામે રહીને જે સાથ જ્યાં છે ને ત્યાં જઈને જગાવે છે. તો વિચાર કરીએ સુંદર સાથી, આપણે કેટલી હદે ભાગ્યશાળી હશું કે આ અખંડના વચનો કોઈ કાનેથી સાંભળ્યા નથી, જોયા નથી, આંખોથી મુખારવેથી બોલાણા નથી. એ વચનો આપણા માટે એકદમ સારી રીતે સચવાઈને આપણને મળે ને એ રીતની ઘોષણા કરવામાં આવી છે. આ વાતનો વિચાર કરીએ, સ્વીકારીએ કે આ જેવી તેવી વાત નથી. કદાચ અત્યારે આપણે સમજમાં ન આવતી હોય તો સરળતાથી જવાબ પણ દેતા હોય, પણ આનો જ્યારે અહેસાસ થશે ને, આ વાતનો જ્યારે એકલા પડીને એકાંતમાં વિચાર કરશું ને ત્યારે આ વાત રજૂ થશે. મારા માટે કર્યું, મારા ધણીએ જેને બબે ચાર વખત જેલમાં જવું પડ્યું. હે આપણે અહીંયા કઈક નાના મોટું થતું હોય તો માણસ એનાથી એ હારી પીછડીને નીકળી જાય છે, સમાધાન કરીને નીકળી જાય છે, અને પછી જે કારણથી થયું હોય ને જિંદગી ભર એનાથી ભૂલાતું નથી. અને અહીંયા બધી વસ્તુ ભૂલાવી દે છે શ્રીજી રાજી મહારાજની. કેવી કૃપા છે કે આ બધી વસ્તુ એવી એવી ગોઠવણ રીતે થતી ગઈ. ગમે એટલું માયાનું જોર વધતું જાય પણ શ્રીજીની દ્રઢતા છે ને એ કોઈ દિવસ માયાને હાવી થવા દેતી નથી. સુંદર સાથ જકડાઈને રહીએ, એક સમાન બની રહીએ અને રાજ્યના ગુણ થાય. એટલા માટે જ કહીએ સુંદર સાથજી, આ વાત હજી તક તો હજી કદાચ 10-12 દિવસમાં પૂર્ણ થઈ જશે. આ વાત અહીંયા આજે આ વર્ષે અહીંયા છે, કાલે અહીંથી કોઈ રહેશે, બીજું કોઈ હશે, પણ આ વાતને ત્યાંથી ન રાખીએ, આપણા જીવનમાં લઈ આવીએ. આપણે એક બનીને આ વાતનો વિચાર કરીએ, વધારીએ, આગળ વધતા જાય. અને જ્યારે જ્યારે વાત રાજ્ય મહારાજથી કરાવે ને ત્યારે આવી રીતે બધા એક જ સાથે ભેગા થઈને કરીએ ને ત્યારે બધાને કંઈક મળવા પત્ર થશે. આ વરસાદની જેમ વહી ન જવા દઈએ. એમને ગઈકાલે વાત કરી, આપણે એક જ બીને વાવીને કેટલી માવજત કરી છે, કેટલી વખત એને દાણા પાણી આપી છે, પાણી આપી છે, દવા આપી છે, ખાતર આપી છે, એને પાછી રીતે બહાર કાઢી માવજતની સાચવી છે, જ્યાં સુધી વેચાય નહીં ત્યાં સુધી. તો આ વાત કેવી છે? હે વારંવાર વાપરવા છે ત્યારે કંઈક, અને પછી એનો અનુભવ તો થતો જ હશે ને. આજે એક વખત પ્રયાસ કરશું, નથી સમજાતું, બીજી વખત પ્રયાસ કરશું, વારંવાર પ્રયાસ કરવાથી રાજી મહારાજ જ કરશે કે નહીં આને છે હું આપું અને મળશે. અને એ મળેલાનો જે આનંદ છે ને, અત્યારે વરસાદ નથી, વરસાદની કેવી રાહ જોવાય છે. તો આ સંસારમાં ચાતક પક્ષી છે, એ વરસાદનું પાણી જ ગ્રહણ કરે છે, પીવે છે અને જીવે છે. આવતા વરસાદ સુધી બીજું પાણી નથી પીતી. તો આપણે એવા ચાતક ન બનીએ, ભલે રાહ જોવાની છે પણ એને રોજિંદી લાઈફમાં લઈ આવીએ અને રાજી મહારાજને એવા વાલા બનીએ, કાંઈક શીખીએ, કાંઈક મેળવીએ. જેટલો સમય નીકળી ગયો ચલો ઓકે, એ નતો અમારે તેના હજીનો આવનારો સમય મારો હાથમાં છે, કાંઈક બનશું, મેળવશું અને રાજી મહારાજની બુકમાં આપણું નામ લખાવશું. વ્યક્તિગત ઘણી વખત વાત કહી કે પત્ની ખાવાનું બનાવશે, એના કર્મને આધિત પરિવારનું ખાવાનું બનાવશે, પણ આની અંદર એની એકલાની હશે કમાણી, આમાં ભાગ બટાઈ નહીં હોય. વ્યક્તિગત કરશું, પામશું, મેળવશું અને એનો આનંદ છે ને એ બહુ ઓર છે. હવે આગળ જાવશું. આ જે વાત છે દીપ બંધનની, બહુ સારી વાત છે, બહુ મહત્વની વાત છે. વિતકના પાત્ર, દરેક પાત્ર એ હું, તમે અને આપણે જ છીએ. અનુભવ કરશું, સ્વીકારશું અને કાંઈક એમાંથી બોધપાઠ લેશું. આવા જ હેરાનભાઈ જે પરમધામની આત્મ છે એનો આપણે અનુભવ આપણે એની વાતો દ્વારા રાજી મહારાજ કેવી બતાવે છે અને એમાંથી શું શીખે છે, શું પામે છે એ જોશું આપણે કાલે. તો કોઈ જવાબ નથી. મહામતી કહે એ મોહીનો એ પેવરાતીનો કા કહિયા તુમ કહો આગે ઓર મજલ કી જો દિખાયા ફિર હુકામા, જો દિખાયા ફિર હુકામા.
બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય, સતગુરુ મહારાજ કી જય, સ્વામી શ્રી લાલદાસ મહારાજ કી જય, છત્રસાલ મહારાજ કી જય, સમસ્ત મસ્ત સુંદર